नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु सर्वप्रथमे इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी धनुराशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे आपण मानकर जदि धनुराशि होइथाय तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा धनुराशि व्यक्तिविशेष मानक पई एही आसीबाकु थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 आपण मानक पई किपरि रहिबो। तेबे बंधु माने आम मानक मन रे बहुत खुशी भरी रहिछि जे आसीबाकु जाउथिबा एही नववर्ष 2025 टी आम मानक पई कोन सबु खुशी एवं कोन सबु परिवर्तन नेई करी आसीबो, कोन सबु घटना मान आम जीवन रे घटिबाकु जिवो। तेबे बंधु माने एही नूतन वर्ष 2025 रे धनुराशि व्यक्तिविशेष मान स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करिबा। धनुराशि वार्षिक राशिफल विषय रे जानिबा कारण एही नूतन वर्ष 2025 मसीहाटी अन्य वर्ष गुड़िक भली एते साधारण नुहे कारण एही वर्ष चारोटी बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि जहाँकि आपण मानक पई एक महा संजोग अटे। से ग्रह गुड़िक हेले शनि, राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति एही 2025 मसीह रे राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेणु एथिपई आपण मानक पई एही नुआ वर्षटी बहुत खास हेबाकु जाउअछि। तेबे बंधु माने प्रति 2.5 वर्ष रे थरे शनिदेव तांका निजर राशि परिवर्तन करिथांती। प्रति 1.5 वर्ष रे थरे राहु एवं केतु तांका निजर राशि परिवर्तन करिथांती। प्रति 1 वर्ष रे थरे देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे एही वर्षटी एक एपरि एक वर्ष अटे जहा द्वारा कि एही चारोटी ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिवा पई जाउछंती। सेथिपई आपण मानक पई एक महा संजोग अटे। तेबे एही 4 गोटी प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन जोगु आपणकर जीवन रे कौन सबु प्रभाव पकाइबो, केते शुभ प्रभाव पकाइबो एवं कौन अशुभ प्रभाव पकाइबो से विषय रे आमे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु नवम राशि हेउची धनु राशि एवं धनु राशि राशियाधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। तेबे एही आसीबाकु थिबा नूतन वर्षर आरंभ रे देवगुरु बृहस्पति आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान रहिबे। शनि एवं शुक्र आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती। राहु आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। मंगल आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। केतु आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती। बुध आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे जानिनेबा देवगुरु बृहस्पति आपण मानकु केउ प्रकार फल प्रदान करिवे। तेबे बंधु माने देवगुरु बृहस्पति हेउचंती आपणकर राशिर स्वामी अटंती। तो 15 मई 2025 पर्यंत आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान रहिबे एवं 15 मई परे बृहस्पति आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। तेबे बंधु माने आपणकर राशि स्वामी आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान करिबाकू एते शुभ बोली माना जाई न थाए कारण कुंडली रे षष्ठ भाव को एते भल बोली विचार करा जाई न थाए। 15 मई 2025 पर्यंत आपणकर षष्ठ भाव रे ही रहिबे। तेबे बंधु माने षष्ठ भावटी रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव होइथाए। एहा द्वारा आपणकर शत्रु संख्या वृद्धि करिथाए एवं आपण को रोग मध्य बढ़ाई थाए एवं आपण को ऊपर धार करजर ऋण आपण को बढ़ी जाई थाए। तो आपण को जीवन रे ए भली सब घटना मान घटू थाए। तो आपण माने एही वर्ष भितर लक्ष्य करथिबे जे रोग हेउ बा ऋण हेउ बा शत्रु हेउ बा कोर्ट कचेरी रो मामला हेउ ए सब रे आपण निश्चिंत भाव में फसी थिबे। तो आपणकर एही परि परिस्थिति 15 मई पर्यंत रहिबो। तो आपण 15 मई पूर्व जहाँ भी किसी डिसीजन नेउछंती बा जहाँ भी किसी करूछंती बा लोन नेबा पई चाहुछंती तो आपण ताहा भाबी चिंती निष्पत्ति नियंतु। तो बंधु माने गुरु जेतेबेले आपणकर षष्ठ भाव में थांती
ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ପେଟ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ 15 ମେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ତେବେ 15 ମେ ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହିଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଠାରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ। ତ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେ ବି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଫସିଛନ୍ତି ସେମାନେ 18 ମେକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସପ୍ତମ ଭାବର କନେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସହିତ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହେଉଥାଏ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନମ୍ୟାରେଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ବିବାହର କାମନାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ମୁତାବକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ତ 15 ମଇ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପରେ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବିଜନେସର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ତ ଏକାଦଶ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏହି 2025 ମସିହାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲୁଅଛି। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025କୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଶନିଦେବ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପରି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନଥିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍, ଡିଜିଟାଲ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବେ, ଆପଣ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଗୃହ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ତ ଶନି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ମନୋଭାବ ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଅଧିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ।
ଆପଣ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଦେଖାଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ 70ରୁ 80% ଏହିପରି ମନୋଭାବ ରହିବ ଯେ ମୋତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଲଗା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏଇଭଳି ମନୋଭାବ ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଶନି ଅଢ଼େଇ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କଲା ପରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ, ତେବେ ଆପଣ ଭୁଲ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଅଢ଼େଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଶନି 7.5 ହେଉ, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଅଧିକ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ ହୁଏତ ଟିକେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆସିପାରେ। ମାତ୍ର ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜମିଜମା ନେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନକୁ ନେଇକି ହେଉ, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅଧିକ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଫେଲୁଅର ହେବେ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଲେବୁଲ୍ କମିଯିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେବା କଥା ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆଦୌ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ ତ ଆମ ଭିତରେ ଡିସିସନ୍ ପାୱାର କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଖରାପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସମୟରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଧିକ ଆସିବ, କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଅଧିକ ରହିବ। ତ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ 18 ମେ 2025କୁ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଚଳନ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 18 ମେ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତ 18 ମେ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ରାହୁ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। 18 ମେ 2025 ପୂର୍ବରୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅତୃପ୍ତ ଗ୍ରହ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିର କାରଣ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି କାମ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାର ମାନି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୁନିଆରେ ଏପରି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାହା କେବଳ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ହିଁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି, ମନରେ ମନୋବଳ ଭରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ
ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଭାବନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟପଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆପଣ ଆଦୌ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 18 ମେକୁ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତି କରି ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ବଢ଼ାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ, ଚତୁର ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବନାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିଲେ 10ଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍, ଡିଜିଟାଲ ଆଦିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଶନି ଅଢ଼େଇକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଏ ବର୍ଷ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନି ଅଢ଼େଇକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯେପରି କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆଦି ନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର